ब्रह्मा दीपं ज्योतिपरायणे दीपेन हरते पापं प्रातः दीपं सरस्वती। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनुष्ठिरसादनम्। षोडशोपचार पूजां करिष्ये। ओम सरस्वती देव्यै नमः। ओम या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणा वरदण्डवन्दितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती विशेषजाड्यामः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती देव्यै नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। आवाहयामि नवरत्नखचित सिंहासनं समर्पयामि। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। पादयो पाद्यं समर्पयामि। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। हस्तयो अर्घ्यं समर्पयामि। ओम सरस्वती देव्यै नमः। मुखे आचमनीयं समर्पयामि। फ्लावर्स नमः। मुखे आचमनीयं समर्पयामि। देव्यै नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। ओम सरस्वती देव्यै नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। ओम सरस्वती देव्यै नमः। वस्त्रयुग्मं समर्पयामि। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। सर्वाणि आभरणानि समर्पयामि। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। श्री गन्धान् समर्पयामि। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। गन्धस्य परिमलकरणार्थं कुङ्कुमतिलकं धारयामि। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। अक्षतान् समर्पयामि। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। सकल विद्यादिदेवतायै नमः। अष्टविध पुष्पान् समर्पयामि। सरस्वती देव्यै नमः। धूपमाग्रापयामि। देव्यै नमः। दीपं दर्शयामि। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अमृतस्तु अमृतोऽस्तु। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा। ओम ज्ञानाय स्वाहा। ओम उदानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। ओम सरस्वती देव्यै नमः। नैवेद्यं समर्पयामि। ओम सरस्वती देव्यै नमः। हस्तौ प्रक्षालयामि। पादौ प्रक्षालयामि।
शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि। ओम श्री सरस्वती देवी नमः। तांबूलं समर्पयामि। ओम श्री सरस्वती देवी नमः। कर्पूर आनंद नीराजनं समर्पयामि। ओम सरस्वती देवी नमः। सुवर्ण मंत्र पुष्पं समर्पयामि। सेवन फिंगर्स चप्पल रखो मेरे नमः ऊर्ध्वाय नमः। ऊर्ध्वलिंगाय नमः। स्वर्णाय नमः। स्वर्णलिंगाय नमः। दिव्याय नमः। दिव्यलिंगाय नमः। भवाय नमः। भवलिंगाय नमः। सर्वाय नमः। सर्वलिंगाय नमः। शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। आत्माय नमः। आत्मलिंगाय नमः। जलाय नमः। जललिंगाय नमः। आत्माय नमः। आत्मलिंगाय नमः। परमाय नमः। परमलिंगाय नमः। सोमस्य सूर्यस्य सत्त्वलिंगस्थापयति पाणिमन्त्रं पवित्रं सज्जो जातं प्रपद्यामि सज्जो जातं नमः। भवे भवे नाति भवे भगवाय नमः। वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः शेषाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो कलविकरणाय नमो भवाय नमो फलप्रमदनाय नमः सर्वभूतगणाय नमो मनोन्मनाय नमः। घोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ओम शांति शांति शांतिः। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रदर्शन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे। प्राप्तोऽहं प्राप्तकर्माहं प्राप्तात्मा प्राप्तसम्भवः। त्राहि मां कृपया देवी शरणागतवत्सले। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वरी। आच्छादयामि। ओम सरस्वती देवी नमः। चामरानि माताडो ओम सरस्वती देवी नमः। गीतं श्रावयामि। ओम सरस्वती देवी नमः। 190 మార్కులు పైన తెచ్చుకొని మీ ఉపాధ్యాయులకు మీ పాఠశాలకు మన గ్రామానికి మీరు మంచి పేరు తేవాలని మీ తరఫున నేను కూడా సరస్వతి దేవిని బాగా వేడుకున్నాను. కాబట్టి మీరు ఇంతవరకు చెప్పింది ఇక్కడ క్లాస్లో వింటున్నారు కానీ మా ఎదురుగా చేసుకున్నారు. అదే ఇంటి దగ్గర మీరు ఎంత చెప్పినా మీరు వినడం లేదు. దయచేసి ఈ కొద్ది రోజులు మాత్రం ఇంకా ఉండేది ఎన్ని రోజులు నమ్మలేదు.
టైం వేస్ట్ చేయదు. దయచేసి అవన్నీ మీకు ఏం చెప్పినామో అవి రిపీట్ ఒకసారి బాగా ప్రాక్టీస్ చేసి ఒకసారి ఆ బుక్లను చెక్ చేసుకోండి, తప్పులు లేకుండా. కన్ఫ్యూజ్ పడుతున్నారు కదా ఇప్పటికీ, అది లేకుండా ఎగ్జామ్లో మీకు ఆ టెన్షన్ ఉండదు. అర్థమైందా? లేదంటే ఆ టెన్షన్తో వచ్చినది కూడా మర్చిపోతారు. ఒకటి తప్పు చేసినారంటే మిగతాటి కూడా పోతాయి. కాబట్టి దయచేసి అది లేకుండా మీరు ప్రశాంతంగా హాల్ టికెట్ ఇస్తాము, హాల్ టికెట్ తీసుకొని ఒకటి జిరాక్స్ చేసుకోండి. నేను కలర్ జిరాక్స్ తెచ్చినాను హాల్ టికెట్స్. ఇంకొకటి జిరాక్స్ ఒకటి స్పేర్ కాపీ మీ ఇంట్లో పెట్టుకోండి. అలా ఎగ్జామ్ సెంటర్లోకి 1 అవర్ ముందుగా వెళ్ళిపోండి. ఎందుకంటే టెన్షన్ ఉండదు. అరవై ప్రశాంతంగా కూర్చొని ఆ తర్వాత ఎగ్జామ్ హాల్లో అయిన తర్వాత ఫస్ట్ మీకు ఏమి ఫిలప్ చేయాలనేది అలా సార్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తారు. అవి ఫిలప్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ ప్రశాంతంగా మీకు వచ్చినవి మాత్రం మిగతా పనిలే సీరియల్గా రాయాలనే ఉద్దేశం పెట్టుకోవద్దండి. మీకు ఫస్ట్ అవి బాగా వస్తే రాయండి. అర్థమైందా? అట్లా కాకుండా వరుసగా రాయాలా, నాకు ఇది రాలేదు ఎట్లా అని టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దండి. ఫస్ట్ మీకు వచ్చినవన్నీ రాసేయండి. రాసిన తర్వాత రాయని దాని కోసం మళ్ళీ ఏదైనా అవకాశం ఉంటే ఆ పని చేసుకోండి. అది కొట్టేయకుండా నీట్గా అక్షరాలు నిదానంగా ఫస్ట్ వచ్చినవి బాగా రాసేస్తే ఇంకా 1 అవర్ మీకు ఉంటుంది. ఆ 1 అవర్లో కూడా తప్పులు పోయినవి ఏమన్నా ఉంటే మరోసారి వెరిఫై చేసుకోండి, ఆన్సర్లు చెక్ చేసుకోండి. కాబట్టి ఈ కొద్ది రోజులు ఇంకా టైం వేస్ట్ చేయకుండా బాగా చూసుకొని మీరు బాగా చదువుకొని మాకు టీచర్లకు గ్రామానికి స్కూల్కి మంచిగా ఇంకా మిగతా సార్లు మీకు మంచి సలహాలు ఇస్తారు. అవి సార్లు చెప్పిన శ్రద్ధగా విని చేయాలని మన ప్రధానోపేతలు సారు చెప్పిన సూచనలు సలహాలు అన్ని పాటించి అక్కడ ఎటువంటి గందరగోళానికి తావు లేకుండా బాగా నీట్గా రాయాల్సిందిగా చెప్పారు. తర్వాత మన దానం సార్ గారు కొన్ని సూచనలు ఇవ్వవలసిందిగా ఉంది. ఫోటోస్ కూడా ఒకటి తీసుకుంటా ఉంటాడు మధ్యలో. మరి ఎగ్జామ్ అనగానే పిల్లలకు ఆందోళన ఎక్కువ, టెన్షన్ ఎక్కువ. అది తగ్గించుకోవాలంటే ఏం చేయాలంటే మరి అర్లీగా బయలుదేరడం ఫస్ట్ పాయింట్. ఇద్దరు కొద్దిగా అర్లీగా లేచి ఫ్రెషప్ అయ్యి నీట్గా వెళ్ళాలి. టెన్షన్ అనేది ఉంటే ముందు రావు. అంతేకాక ఈ సందర్భంలో ఎక్కడే కానీ మీరు ఫుడ్ ఐటెంలో కూడా ఎక్కడే కానీ మీరు ఆయిల్తో ఉండే ఫుడ్ తినప్పుడు పెట్టుకోండి. లేదా అక్కడ పోతున్నాం కదా మళ్ళీ మనం దొరకదు స్నానం తినద్దు. ఎందుకంటే మేము ఎగ్జామ్లో వెళ్తే సమ్మర్లో తిరుపతిలో మేము వీటి రాసే వినాం. వాళ్ళిద్దరికి నేను చాలా కూర అన్నమాట ఇంగ్లీష్లో. వాళ్ళిద్దరు ఎక్స్పర్ట్స్ సార్. ఇట్లా ఫుడ్ తీసుకోవడం వల్ల వాళ్ళకి మోసన్స్ అయినాయి, వాళ్ళకి పగిలినారు. ఇది వాస్తవం. సార్ చిన్న రిక్వెస్ట్, దయచేసి ఆయిల్ ఫుడ్ ఎక్కువ తినద్దండి ఈరోజు. ఆయిల్ ఫుడ్ తింటే మీకు అక్కడ ఇబ్బంది జరిగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి చికెన్లు మటన్లు అవన్నీ అదే సార్. ఫుడ్లో మీరు కంట్రోల్ ఉండాలి. ఫ్రూట్స్ తీసుకోండి, లిక్విడ్స్గా ఏమన్నా ఇలాంటి జ్యూస్లో తీసుకోండి, కానీ ఆయిల్ ఫుడ్ మాత్రం తాగదు. ఓకేనా? ఎక్కువ బాగా వచ్చేసి మంచిగా పెరుగును బాగా తినండి. అర్థమైందా? టైం టు టైం 10 కానీ 11 కానీ పడుకోండి. తర్వాత 5కే లేదండి, లేదా ఇంకా 4:30 లేస్తాం, ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఇంకా ఒక విషయం ఏమంటే మీరు అవతల ఒక